ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਗੋਲੀकांड ਦੀ, ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ। जी हाँ, 6 साल तो इंतजार कर रही सिख संगत नूं जो इंसाफ का इंतजार कर रही है उसनूं उन्हां दा इंतजार अजे होर लंबा हो सकता है, क्योंकि गोलीकांड मामला जांच टीमां दीयां तफ्तीशां तो बाद हुण कानूनी चाराजोई दे विच भी उलझदा नजर आ रहा है। मुलजम पुलिस मुलाजम दी पटीशन दे उत्ते हाई कोर्ट ने हुक्म दिते, जांच रिपोर्ट नूं खारिज कर दिता ते तुहानूं दस दईए कि इस पूरे मामले दे विच हुण पंजाब सरकार अगे दे राह या कहिए कि बदल तलाश रही है। पर एक गल इस दे विच बिल्कुल साफ है कि हुण चाहे पंजाब सरकार डबल बेंच दे कोल पटीशन लगावे या फिर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट दा रुख करे या फिर पंजाब सरकार हाई कोर्ट दे हुण तक दे आदेशां दे मुताबिक नवी SIT दा गठन करे, एक चीज क्लियर है कि इस पूरे मामले दे विच जिहड़ा इंसाफ है वो हुण होर देर नाल मिलण दी उम्मीद तकरीबन तय मन्नी जा रही है। पर इस सब दे विचाले अज असीं चर्चा ये भी करांगे कि आखिर हाई कोर्ट मानयोग हाई कोर्ट दे वल्लों किस आधार दे उत्ते इस पूरी रिपोर्ट नूं खारिज करन दे हुक्म दिते गए ने कि वाकई जो इल्जाम लग रहे ने कि पंजाब सरकार दे नुमाइंदियां दे वल्लों इस जांच रिपोर्ट दे विच या इस पूरे मामले दे विच सही तरीके नाल पैरवी नहीं कीती गई। सवाल ये भी है कि बाकी ये तो नहीं कि हाई कोर्ट नूं लग्या कि इस पूरे मामले दे विच पक्षपात होया है, इस करके उन्होंने डिसीजन ले लिया कि रिपोर्ट नूं खारिज कर दवो। सारे सवालों का असीं जवाब अज लैण दी कोशिश करांगे ते नाल नाल गल कुंवर विजय प्रताप दी भी होवेगी। ये नाम सुर्खियां दे विच है ते हुण अस्तीफा देना ते अस्तीफा नामंजूर होना गल इस दी भी होएगी। खैर, क्योंकि सिख संगत यही कह रही है कि जांच दे हवाले तो दिते जा रहे हैं, पर इंसाफ कदों मिलेगा अज गल इस दे उत्ते। शुरुआत करन जा रहे हैं दो तस्वीरों तो। एक तस्वीर कुंवर विजय दी ते दूजी सरकार दी। वड्डी खबर पूरे दिन दी अपडेट यही है कि हाई कोर्ट दे हुक्मां तो बाद एक पासे विरोधी सरकार नूं घेर रहे ने तां दूजे पासे कुंवर विजय प्रताप ने अस्तीफे वाला एक लैटर पाके किते ना किते जरूर इस पूरे मामले नूं होर पखा दिता है। दो तस्वीरां, एक पासे कुंवर विजय प्रताप दे वल्लों अस्तीफा दिता गया, मुख मंत्री चीफ सकत्तर तक भेज दिता गया ते इस मामले दे विच तुहानूं दस दईए कि सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब ने इस अस्तीफे नूं नामंजूर भी कर दिता। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तुहाडे वर्गे अफसरां दी सरकार नूं पंजाब नूं जरूरत है, इस करके असीं तुहाडा अस्तीफा मंजूर नहीं करांगे। तो अंदाजी के समय तो पहला नौकरी तो सेवा मुक्ति की इच्छा जताई सी, प्री मैच्योर रिटायरमेंट इसनूं कहा जाता है, जिस दी इच्छा जताई गई सी कुंवर विजय प्रताप होरां दे वल्लों ते सूबे नूं कुंवर विजय प्रताप वर्गे अफसरां दी जरूरत है। यह भी मुख्यमंत्री दे वल्लों बयान जारी किया गया है। बैबल कलां ते कोटपुरा गोलीकांड की जांच दे लई गठित SIT दे मैंबर ने कुंवर विजय प्रताप हाई कोर्ट ने कोटपुरा गोलीकांड दे विच SIT की जांच हाल ही दे विच खारिज की है ते इस सब दे विचाले कुंवर विजय प्रताप दे वल्लों अस्तीफे की पेशकश सरकार दे सामने की गई। गल नवजोत सिंह सिद्धू की भी होनी जरूरी है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू बुर्ज जवाहर सिंह वाला पहुंचे, बरगाड़ी दे विच पहुंचे जिथे पूरे घटनाक्रम वापरे सी 2015 दे विच। पहला स्वरूप चोरी हुई बुर्ज जवाहर सिंह वाला तो उस तो बाद बरगाड़ी दे विच बेअदबी हुई, उत्थे पहुंचे, गुरुद्वारे दे विच नतमस्तक होए, लोकां दे नाल गलबात कीती ते इस विचाले नवजोत सिंह सिद्धू मंग कर रहे हैं कि जिहड़ी SIT दी रिपोर्ट है जो हाई कोर्ट दे वल्लों खारिज करन दे हुक्म दिते गए ने उसनूं जनतक किया जाए, लोगों के सामने लिया के रखी जाए कि उस रिपोर्ट दे विच है की कुछ कह रहे हैं सिद्धू, वो तुहानूं सुणावांगे। अज मैं इत्थे खड़ो के एक डिमांड रखदा कि जिस तरह जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट सार्वजनिक की सी, पब्लिक च रखी गई सी, उसे तरह जड़ी ड्रग्स वाली रिपोर्ट है हरप्रीत सिद्धू साहब की, ते जड़ी इस बेअदबी कांड की
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਫ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੂਬ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਗੋਲੀकांड ਦਾ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਮ ਕਰਤਾ 2015 ਤੇ 10 ਦਿਨ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦੀ ਵਾਂਗੂ ਵੇਚਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਨਸਾਫ ਲਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿੰਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਦੱਸੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੋ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਤੀ। ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਰ ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਹ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਉਪਾਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰੀ ਸੀ? 4 ਮੈਂਬਰੀ। ਹੈੱਡ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ADGP ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 4 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੈੱਡ ਦੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਕੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਲੇਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ SIT ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੈੱਡ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਉਹ ਆਊਗਾ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ। ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਬੜੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਵਾਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਹੋਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ, SIT ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪੇ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ।
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰੋਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਕਿਹਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੈਸਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਰੀ, ਆਖਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਜੇ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦੀ ਚ ਵੇਚਤੀ, ਜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਆਖਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਕਿਹਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊ ਭਲੇ ਮਾਨਸ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਐਸਆਈਟੀ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਾਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਚ ਸੀ, ਪੰਥ ਤਸੱਲੀ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀ ਸੀ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਚ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਫਸਰ ਬੈਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਰਦ ਖੜਾ, ਡਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੰਡਾਇਆ। 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਟਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਟਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਬਾਣਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਏ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ?
ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਕਾਣੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਮੇਰਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਚ, ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ ਲੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੱਲੇ 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 ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੌਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਇਸ ਟੋਟਲੀ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਆਪਾਂ ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ 2019 ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਓਪਨਲੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਆ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੌਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਜਿਮਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਰਡਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਚਲਾਨ ਟੂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਧੱਬੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 2015 ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹ CBI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਤੂ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹੈ SIT ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਲਟੋਹਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋਈਏ ਮਸਲੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੋਸ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਰ ਤੋਂ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ IG ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ? ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ, ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਰੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤੀ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਥੋੜਾ ਚਲਾਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ OSD ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਗਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਮੰਤਾਰ ਬਰਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ 2 ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਸ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਕਿਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ? ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਥਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚਾਲੂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ 2004 ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿਖੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਓ, ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਧਰਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਐਮੀਕੇਬਲੀ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਲਗੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਸਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ 2015 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ, 2016 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਚ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਔਰ 2017 ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹੀ ਜਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਗਏ 84 ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸਰ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂਚ। 84 ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ। ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਰਜ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਨ ਥਰੂ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ 9th ਆਫ ਦਿਸ ਮੰਥ ਹੋਈ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। 173 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਐਂਡ 167 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਯੈਸ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਾਗੜੀ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਕਰੋ, ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ 173 ਤੇ 167 ਦੇ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2007 ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਿਆ
ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰ ਸੁਹਾਗਰ 14 ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਲ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਦੀ ਹੈ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀकांड ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਫਿਰ ਚਲਾਈਆਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਮੀਰ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੇ ਨੇ, ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5-7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬੇਜਿੱਦ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਹਜੇ ਐਸਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਐਸਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਜਨਤਕਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਧੇਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਈਜੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਦਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਰ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੁਣ। ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ 173 167 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 307 ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਅਫੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹ 'ਚ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, 90 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੈ, 2015 ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਵਨ ਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਵੇਂ ਫੈਕਟ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਉਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅੜਚਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਜੀਪੀ ਕਨਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਰੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਡਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਨੇ
ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੂਪਹੋਲ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਫਰੋਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਟ ਸਟੂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ, ABCD ਕੋਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਇਨ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਕੇਸ, ਕੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 2018 ਚ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਬਲ ਜਿਓਪਾਰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ DGP ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਉਮਰਾ ਨੰਗਰ, SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ FIR 2015 ਚ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 2015 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਐਡਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ, ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਮੀਡੀਓਕਰ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇਤੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਤਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਪਰੈਂਟ ਐਰਰ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਰਟ ਯੂਜਲੀ ਡਜ਼ਨਟ ਇੰਟਰਵੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਐਪਰੈਂਟ ਔਨ ਫੇਸ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਸਟ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਬਾਗੜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਹੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆ ਚੱਕੋ ਕਾਪੀ, ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੱਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਨ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, 40 ਸਾਲ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੰਘਾਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਨਤਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।